الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، آبائي الكرام، إخواني الأعزة، إن رب العزة والجلال كتب أن تكون السنة 12 شهرا، اختار منها 4 أشهر فجعلها معظمة محرمة آمنة على الناس، لا يجوز ابتداء القتال فيها، وهي شهر الله المحرم الشهر الأول من السنة الهجرية، ورجب الشهر السابع، وذو القعدة الشهر 11، وذو الحجة الشهر 12. ثم جعل سبحانه وتعالى أعلاها قدرا وأعظمها فضلا الشهر الأول منها شهر الله المحرم، حيث وصفه نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم قال: شهر الله المحرم، شهر الله، فأضافه إلى الله عز وجل، أضافه إلى الله إضافة تشريف وتكريم. وقد اختص هذا الشهر، شهر المحرم، بفضيلة الصيام فيه، حيث قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. تقول المحرم ولا تقول محرم، لا تقول شهر محرم، وإنما تقول شهر المحرم، كما كان يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. فأفضل الصيام بعد رمضان أن يصوم الإنسان في هذا الشهر الطيب المبارك. وأفضل أيام هذا الشهر يا طيبين هو اليوم العاشر منه، يوم عاشوراء، اليوم العاشر من الشهر الأول من الشهور الهجرية القمرية. اليوم العاشر من محرم هو عاشوراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله، إن عاشوراء يوم من أيام الله. وهذا يدل على أن له مكانة وقدرا عظيمين عند الله. وقد كانت قريش في الجاهلية يصومون هذا اليوم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه أيضا قبل أن يهاجر إلى المدينة. فلما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وجد اليهود صياما فيه في هذا اليوم، يوم عاشوراء، فقال لهم سائلا: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ وهو كان يعلم عليه الصلاة والسلام. فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الكلام، وبين أن هذا الكلام صحيح، فإن اليهود والنصارى لا يكذبون في كل ما يقولون، فإن بعض ما كانوا يقولونه قديم صحيح، لكن السبيل الوحيد لمعرفة هل ما يقولونه صحيح أم لا هو أن يأتي القرآن أو السنة فيخبرانا
بأن هذا الأمر صحيح أم لا. وهذا الحديث دليل على أن هذا الكلام صحيح، أن في يوم عاشوراء أنجى الله عز وجل موسى عليه السلام وقومه المؤمنين الصالحين، أنجاهم من الطاغية الظالم المتجبر فرعون وقومه الذين أطاعوه في الكفر والظلم. فصام موسى عليه السلام بعد ذلك هذا اليوم، يوم عاشوراء، كان يصومه شكرا لله، فصامه اليهود. وأنتم ترون بذلك يا طيبين أن أهل الصلاح يشكرون النعم بالعبادات، لا يشكرون النعم بالحفلات والسهرات والفسق والفجور وترك الصلاة ونحو ذلك من الأمور الفاسدات. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، نحن المسلمون أحق بموسى من اليهود، لأننا نؤمن به ونتبع الهدى الذي جاء به، أما هم فإنهم عصوه ولم يتبعوا النور الذي جاء به. فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، فصار بذلك صوم عاشوراء واجبا في الإسلام. كان واجبا على الناس أن يصوموا يوم عاشوراء. فلما فرض الله عز وجل شهر رمضان رفع وجوب صوم شعبان، وبقي رفع وجوب صوم عاشوراء، لكن صوم هذا اليوم بقي مستحبا في الإسلام فاضلا له الأجر العظيم. أولا كان صوم عاشوراء واجب، فلما فرض رمضان أصبح أو صار صوم عاشوراء مستحبا ذا فضيلة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، بمعنى أن الذي يصوم عاشوراء يرجى أن لو كان صومه صحيحا مقبولا عند الله أن الله عز وجل يغفر له ذنوب السنة الماضية. وقال في حديث عن صوم عاشوراء: ذاك صوم سنة، ذاك صوم سنة. ولذلك كله كان نبينا الهادي صلى الله عليه وآله وسلم يحرص شديد الحرص على صيام هذا اليوم المبارك العظيم، كان يحرص شديد الحرص على صيامه، فكان يتحراه كما نقل ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. ثم بعد ذلك قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عن عاشوراء: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فكيف نعظمه نحن؟ وكيف هم يصومونه ونحن نصومه مثلهم؟ وأنت الذي حذرتنا من مشابهة اليهود والنصارى. يا رسول الله، إنهم يوم عظيم، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي حتى أخالف اليهود والنصارى سأصوم اليوم التاسع وأصوم اليوم العاشر. لكن لم يأتي العام المقبل حتى مات رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا قال العلماء: الأفضل للمسلم أن يصوم يوم عاشوراء وأن يصوم اليوم الذي قبله يوم تاسوعا. ثم إذا لم يصم الإنسان اليوم التاسع فالأفضل له أن يصوم عاشوراء واليوم الذي بعده 10 و11 من شهر المحرم. وإن لم يستطع إنسان أن يصوم يومين ولم يقوى إلا على صيام يوم واحد فيجوز له أن يصوم عاشوراء وحده. وبعض العلماء يقول أنه يجوز أن يصوم المسلم اليوم التاسع والعاشر وال11 حتى تتم مخالفة اليهود والنصارى وفقا لبعض النصوص. ويوم عاشوراء في هذه السنة سيكون يوم الثلاثاء القادم بإذن الله. يوم عاشوراء هو يوم الثلاثاء القادم بإذن الله،
فنحث حثا حثيثا إخواننا الطيبين على أن يجتهدوا لأن يصوموا يوم الاثنين اليوم التاسع ويوم الثلاثاء يوم عاشوراء، فإن الاجتهاد في صيام هذين اليومين يجعلان المسلم أو يؤهلان المسلم لأن يكون يوم القيامة من الذين يدخلون من باب الريان، من الذين يعطيهم الله الأجر بغير حساب. الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لله عز وجل وهو الذي يجزي به بغير حساب. فاجتهدوا أحبتي الكرام، والحمد لله نحن في فترة من السنة هي من أفضل وأسهل فترات السنة صياما. الجو لطيف واليوم قصير، فاستعينوا بالله عز وجل وصوموا ولا تخشوا الجوع والعطش، وإنما استعينوا بالله والله عز وجل الهادي والموفق لا إله إلا هو. Mes aînés respectés et mes frères bien-aimés, le Seigneur de la noblesse et de la majesté a décrété que l'année soit partagée sur 12 mois. Il a choisi parmi ces mois 4, et on a fait des mois nobles et sacrés, pendant lesquels les gens sont en sécurité, car il a interdit d'y entreprendre des guerres. Pendant ces 4 mois, Allah Azza wa Jalla a interdit aux gens d'entamer, de commencer des guerres. Mes frères, barakallahu fikoum, veuillez vous rapprocher un peu et laissez de la place aux frères qui arrivent en retard, qu'Allah vous récompense tous. Ces mois, mes frères, en Allah, sont le mois d'Al-Muharram, le premier mois de l'année hégirienne, des mois lunaires. Le mois de Rajab, le 7e mois. Le mois de Dhul Qa'da, le 11e. Et le mois de Dhul Hijjah, le 12e. Après cela, Allah subhanahu wa jalla a décrété que le plus noble et le plus estimé de ces 4 mois soit le tout premier mois, le mois d'Al-Muharram. Et on prononce Al-Muharram, on ne doit pas dire le mois de Muharram. Il faut rajouter Al-Muharram. Ainsi l'a nommé à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi faisaient les Arabes. Donc il est incorrect de dire le mois de Muharram, il faut dire le mois d'Al-Muharram. Car le messager, donc le meilleur de ces 4 mois est le mois d'Al-Muharram, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit étant le mois d'Allah, Al-Muharram. Il a dit le mois d'Allah, il l'a attribué à Allah Azza wa Jal. Le mois d'Allah, Al-Muharram, le sacré ou l'interdit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a attribué ce mois à Allah à titre honorifique et méritoire. Il a attribué à Allah pour montrer l'honneur et le mérite de ce mois auprès d'Allah subhanahu azza wa jal. Également, Allah subhanahu azza wa jal a distingué ce mois, le mois d'Al-Muharram, par le mérite d'y accomplir le jeûne. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit: le meilleur jeûne après le mois du Ramadan est le jeûne du mois d'Allah Al-Muharram. Le meilleur jeûne après le mois du Ramadan est le jeûne du mois d'Allah Al-Muharram. Cela veut dire que la meilleure période de l'année, pendant laquelle le jeûne a le plus de mérite, c'est le mois d'Al-Muharram, du début à la fin. Et c'est sur cela que les savants ont dit qu'il est recommandé aux musulmans de jeûner le plus de jours possible pendant ce mois. Et le tout meilleur jour de ce mois, le mois d'Al-Muharram est le meilleur mois de l'année. Mais dans ce mois d'Al-Muharram, il y a un jour qui est meilleur que tous les autres jours. Ce jour, mes frères en Allah, est le jour de Ashura. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à son propos: Ashura est un jour parmi les jours d'Allah. Ashura est un jour parmi les jours d'Allah. Ce qui signifie que c'est un jour méritoire, béni, préféré par Allah subhanahu azza wa jal, durant lequel Allah azza wa jal a réalisé des choses qui montrent sa grandeur et sa suprématie et sa majesté subhanahu wa ta'ala. Les Qurayshites jeûnaient ce jour pendant la période pré-islamique. Avant l'islam, les gens de Quraysh, n'étant même pas musulmans, jeûnaient ce jour. Et le prophète alayhi salatu wa sallam le jeûnait lui aussi,
avant d'aller émigrer à Médine. Et une fois qu'il a émigré à Médine, il a vu que les Juifs de Médine jeûnaient ce jour. Il leur demanda, alors qu'il savait, il avait la révélation, mais il leur demanda, quel est ce jour que vous jeûnez? Pourquoi jeûnez-vous ce jour spécialement? Les Juifs répondirent, c'est un grand jour. Allah a délivré ce jour Moussa, alayhi salatu wassalam, et son peuple, et a noyé Pharaon et son peuple. Alors Moussa sallallahu alayhi wa sallam a jeûné ce jour en signe de reconnaissance et nous le jeûnons. Le prophète alayhi salatu wa sallam n'a pas réfuté leurs paroles, ce qui veut dire qu'il a approuvé leurs propos. Car si ce qu'ils avaient dit était faux, il les aurait réfutés, comme il les a réfutés plusieurs fois. Mais lorsqu'il ne les a pas repris, ceci prouve qu'il a approuvé leurs propos. Non pas parce qu'il a appris cela d'eux, mais il avait appris cela d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce jour, mes frères en Allah, est certes un jour béni, car c'est dans ce jour qu'Allah a fait triompher la vérité qui était du camp de Moussa alayhi salam, le prophète et messager, avec son peuple qui l'ont suivi. Allah les a fait triompher et les a sauvés de Pharaon. Et à l'opposé, il a anéanti Pharaon, lui qui prétendait être le seigneur des mondes, lui qui était le tyran parmi les plus grands qui ont marché sur terre, ainsi que son peuple et son armée qui l'ont suivi de bon gré et ont fait le mal autant que lui. Alors Moussa alayhi salam, en guise de reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala, jeûnait le jour de Ashura. Et à travers cela, mes frères en Allah, on voit comment les nobles et pieuses personnes sont reconnaissantes vis-à-vis des bienfaits d'Allah. Ils sont reconnaissantes en faisant le bien et les actes de piété et de guider. Il ne faut pas des fêtes où il y a la mixité, les choses interdites, le haram, les chants, et tout ce qui est interdit dans l'islam. Non, le musulman, le vrai, le bon musulman, remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits en revenant vers Allah et en se soumettant à lui avec obéissance et bonne action. Le prophète alayhi salatu salam a dit aux Juifs, après qu'ils ont expliqué la raison de leur jeûne, il leur a dit, nous avons plus de droits et nous sommes prioritaires par rapport à Moussa que vous-même. En effet, les musulmans suivent le droit chemin, le même droit chemin qu'a suivi Moussa alayhi salam. Les musulmans suivent la révélation venant d'Allah, tout comme Moussa alayhi salam a suivi la révélation d'Allah. Alors que les Juifs se sont détournés du chemin qu'a suivi Moussa alayhi salam. Voilà pourquoi les musulmans ont plus de droits et sont prioritaires par rapport à Moussa et Isa alayhi salam que leur peuple ou bien ceux qui prétendent être leurs suiveurs. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûna le jour de Ashura. Il le jeûna et il ordonna aux gens de le jeûner. Et de ce fait, à partir de ce moment, le jeûne du jour de Ashura devint obligatoire à la communauté musulmane. Et les musulmans devaient obligatoirement jeûner ce jour. Jusqu'à l'époque où Allah Azza wa Jal légiféra le jeûne du mois du Ramadan. Lorsqu'il légiféra le jeûne du mois du Ramadan, Allah Azza wa Jal facilita à la communauté musulmane et a rendu le jeûne de Ashura recommandé, méritoire, non plus obligatoire. Donc le jeûne de Ashura au début était méritoire, ensuite il devint obligatoire et à la fin il redevint à nouveau méritoire et il redevint après cela méritoire. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a démontré le mérite du jeûne de ce jour en disant: et le jeûne du jour de Ashura, j'attends qu'Allah le fasse expier les péchés de l'année précédente. Ce qui veut dire que j'attends d'Allah subhanahu wa ta'ala qui donne comme récompense pour celui qui jeûne le jour de Ashura, il lui donne la récompense de lui expier les péchés de l'année précédente. Ce qui est un mérite parmi les plus grands et les plus nobles. Alhamdulillah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit également concernant le jeûne du jour de Ashura, ceci est égal au jeûne d'une année. Jeûner le jour de Ashura est égal au jeûne d'une année. Et c'est pour tout cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam
accordait la plus grande importance au jeûne de ce jour. Et il faisait très attention à ne pas rater ce jour, comme le disait Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père. Donc le prophète alayhi salam faisait très attention à savoir quel était ce jour et à jeûner ce jour. Après cela, les compagnons dirent au prophète alayhi salam concernant le jour de Ashura: c'est un jour qu'honorent les juifs et les chrétiens. Le sens, la portée de leur question était que, ô messager d'Allah, ne nous as-tu pas appris que le musulman doit se différencier des juifs et des chrétiens dans leurs pratiques, dans leurs adorations, alors que eux le jeûnent et nous le jeûnons également? Alors le prophète alayhi salam répondit à cela: si je serai présent l'année prochaine, je jeûnerai le 9. Pour me différencier d'eux, je ne vais pas laisser une chose noble et méritoire. Je ne vais pas arrêter de jeûner le jour de Ashura. Non, je vais me différencier d'eux en jeûnant un jour de plus, en jeûnant le 9e jour de Muharram, ainsi que le 10e jour, le jour de Ashura. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne vécut après cela que quelques mois, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'a pas pu jeûner l'année d'après. Et c'est en se basant sur ces éléments que les savants ont dit que le plus méritoire et le meilleur pour le musulman est de jeûner le 9e jour de Muharram, Tasu'a, et le 10e jour de Muharram, Ashura. Ainsi, on jeûnera le 10, le jour méritoire, et on jeûnera un jour d'avant, comme voulait le faire le prophète alayhi salatu salam, afin de se distinguer des juifs. Après, si une personne n'a pas jeûné le 9 pour une raison ou pour une autre, il pourra jeûner le 10, et pour se différencier des juifs, il jeûnera le 11. Et ceci est le deuxième degré méritoire. Et le troisième degré méritoire est de jeûner uniquement le jour de Ashura. Ceci est permis et méritoire, à moins de mérite que de jeûner le 9, mais ça reste légiféré. Et celui qui ne peut jeûner qu'un seul et unique jour, que son travail ne lui permette pas, son état de santé ne lui permette pas, son nafs ne lui permette pas, dans ce cas, on lui dit au moins jeûne le jour de Ashura pour avoir la grande récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres savants disent qu'il est autorisé, voire recommandé, de jeûner le 9 et le 10 et le 11 du mois de Al-Muharram, comme cela a été rapporté dans certains textes. Donc mes frères en Allah, voici un aperçu du mérite du jeûne du jour de Ashura. Voici un aperçu du mérite du jeûne pendant le mois d'Al-Muharram. Rappelez-vous mes frères en Allah, que nous ne sommes dans ce bas monde que pour être éprouvés et pour montrer à Allah subhanahu wa ta'ala le meilleur de nous-mêmes. Nous devons faire des efforts. Nous devons faire des efforts dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, les efforts nécessitent épreuves, des fois souffrance, des fois donner l'argent qu'on aime, et des fois se priver de la nourriture et d'autres choses qu'on aime. Mais c'est avec ceux-ci qu'on se rapproche d'Allah azza wa jal et qu'on espère mériter et avoir son agrément et être proche de lui. Et c'est ainsi qu'Allah azza wa jal nous accordera toutes les bénédictions et les bienfaits et nous préservera de tout mal et nous accordera les meilleures des récompenses. Parmi ces récompenses, vous n'avez pas oublié, mes frères en Allah, que celui qui jeûne, celui qui se distingue par l'adoration du jeûne, fera partie de ceux qui rentreront exclusivement par une porte spécifique au paradis, la porte d'Ar-Rayyan. Ceci est un grand mérite. Et rappelez-vous également qu'Allah Azza wa Jalla a dit: le jeûne est pour moi et c'est moi qui lui attribue la récompense. Ça veut dire que la récompense du jeûne n'a pas de limite. Allah récompense chacun selon sa miséricorde et sa bonté et sa sagesse subhanahu azza wa jal. Donc mes frères en Allah, si nous ne pouvons pas jeûner toute l'année ou plusieurs jours par l'année, ne négligeons pas les jours méritoires. Ne négligeons pas les jours méritoires, car en faisant des efforts pendant ces jours, il se peut qu'Allah azza wa jal nous guide. Il se peut qu'Allah azza wa jal nous guide et nous donne la force et la foi pour que plus tard nous faisions plus d'actes de bien et de piété. أقول ما تسمعون
وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله أولا وآخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه والتابعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام الفضلاء، إن رب العزة والجلال ميز يوم عاشوراء إن رب العزة والجلال ميز يوم عاشوراء بالميزات والفضائل التي سبق ذكرها، وليس ليوم عاشوراء شيء آخر ولا خاصية أخرى، لا من العقائد ولا من العبادات ولا من العادات ولا غيرها. وكل ما يفعله الناس زيادة على الصوم فهو بدعة منكرة. الشيء الوحيد الذي يمتاز به يوم عاشوراء ما ذكرناه، إنه يوم عظيم أنجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه، وأنه يسن صومه. أما ما عدا هذا فلا يوجد شيء يتعلق بيوم عاشوراء. فكل ما يفعله الناس خلاف ذلك فهو بدعة منكرة، مثل إحياء ليلة عاشوراء، إحياء هذه الليلة بقيام ليل أو قراءة قرآن، ومثل تخصيص يوم عاشوراء لإخراج الزكاة. هذا خطأ. تخرج الزكاة إذا دار الحول. إذا دار الحول في رمضان تخرج الزكاة في رمضان. إذا دار الحول في شوال تخرج الزكاة في شوال. إذا دار الحول العام في ذي القعدة فتخرج الزكاة في ذي القعدة، ولا تخصص يوم عاشوراء لإخراج الزكاة. ومن البدع المنكرات التي ظهرت في يوم عاشوراء ادعاء خرافات وأكاذيب، كالذين يقولون الذي يعمل أو يمس حديدا في يوم عاشوراء سيرعش حياته كاملة. هذه خرافة لا أصل لها في دين الله. ومن المنكرات التي أحدثها الناس في عاشوراء جعله يوم حزن وبكاء وندب، كما يفعله الشيعة الروافض الأنجاس. الشيعة في إيران وغيرها يتخذون هذا اليوم يوم مندب، ويخدشون أنفسهم بالسكاكين، وهذا من أعظم الجهالات. ومن المنكرات التي أظهرها الناس في يوم عاشوراء أن بعض الناس يتخذه يوم عيد، يوم يظهرون فيه الفرح والسرور يوم يوسعون فيه على أهاليهم. فهذا أيضا منكر لم يفعله السلف الصالحون. ومن ذلك صنع طعام خاص كالكسكس والرشتة أو الدجاج أو الديك الرومي. كل من يفعل هذا خصيصا في يوم عاشوراء فقد وقع في بدعة منكرة. فكل هذه الرشتة حلال، الطعام حلال، الدجاج حلال طيب، والديك الرومي كذلك، لكن كل هذه الأمور في كل أيام السنة. لماذا تخصصها يوم عاشوراء؟ أتريد أن تشارك اليهود؟ فإن اليهود يهود خيبر هم الذين كانوا يجعلون يوم عاشوراء يوم عيد. أم أنك تريد أن تشارك النواصب الذين أبغضوا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفرحوا بمقتل الحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تريد أن تشارك اليهود أم هؤلاء الذين فرحوا بموت هذا الرجل الصالح الذي هو من سيد ولد آدم أو سيد شباب أهل الجنة مع أخيه الحسن؟ فليس يوم عاشوراء يوم عيد. فلا تجوز فعل هذه الأمور التي ذكرناها، ولا تجوز المشاركة فيها، ولا إجابة الدعوة إليها. ولا يقال هذه عادات وتقاليد،
بل هي مبنية على عقائد وبدع. العيد اتخاذ يوم عاشوراء عيد هذا من فعل اليهود ومن فعل النواصب الذين يبغضون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل يوم العاشوراء يوم بكاء وندب هو من فعل الروافض الشيعة المفسدون في الأرض الذين لا يصلحون. فهذه الأعمال مبنية على عقائد وبدع وضلالات لا يجوز للإنسان أن يفعلها. ولو قال الإنسان أنا لا أعرفها ولو فعلت هذه الأمور أنا لا أقصد هذه البدع، هذا لا يكفي، فإن ما شرعه الله عز وجل يغني ويكفي عما ابتدعه الناس. فهكذا ينبغي لنا يا طيبين أن نلتزم بما علمناه الله عز وجل ثم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نبتعد عن كل ما أحدثه في الدين المحدثون، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله. Très chers et nobles frères, notre Seigneur et Créateur subhanahu wa ta'ala n'a distingué le jour de Ashura qu'avec les mérites que nous venons de citer. Le fait que ce soit un jour parmi les jours d'Allah, le fait que ce soit le jour où Allah a délivré Moussa alayhi salam, ainsi que le fait que ce soit un jour où le jeûne est méritoire. Ce jour n'a aucun autre mérite, ni aucune autre croyance, ni adoration particulière, ni pratique, ni coutume distinguée. Tout ce que font les gens, en plus du jeûne, n'est qu'innovation réprimandée, comme le fait de veiller la nuit précédente, ou bien consacrer la nuit précédente du jour de Ashura, y consacrer une lecture du Coran spécialement pour l'événement, ou spécifier ce jour pour sortir la zakat des richesses, négligeant ainsi le délai légal pour cela. Certaines personnes ne sortent la zakat que le jour de Ashura, alors qu'ils ont dû la sortir il y a 1 mois ou 2 mois ou 3 mois auparavant. Ils disent non, moi je sors le Ashur le jour de Ashura. Ceci est faux et contraire aux recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, car la zakat des richesses, on doit la donner lorsque tourne une année, ou bien lorsque passe une année entière après qu'on ait possédé cet argent. Tu possèdes le Nisab le premier jour du Ramadan, tu devras sortir la zakat le premier jour du Ramadan ou le jour d'avant de l'année prochaine. Tu possèdes le Nisab pendant le mois de Sha'ban, tu devras sortir la zakat pendant le mois de Sha'ban, et ainsi de suite. Et parmi les innovations qui ont été faites pendant le jour de Ashura, il y a le fait d'attribuer des mensonges et des mythologies concernant ce jour. Comme ceux qui disent que celui qui travaille, ou celui qui touche un objet métallique pendant le jour de Ashura, tremblera le reste de son existence. Cette parole et ce qui s'ensuit ne sont que mythologie et mensonges attribués à la religion. Et comme le fait de considérer ce jour comme un jour de tristesse, de pleurs et de lamentation, comme le font les chiites, les rawafid, égarés et malfaisants. Les chiites considèrent ce jour comme un jour de deuil, de lamentation et de tristesse et de pleurs. Et pendant ce jour, ils se torturent eux-mêmes et passent leur journée à pleurer et à renouveler la tristesse. Et à l'opposé, il y a des gens qui font le contraire et qui considèrent ce jour comme un jour de fête, un jour de Eid, un jour de joie, de gaieté et d'aisance. Et ceci est le contraire de ce que font les chiites, et tous deux sont des actes innovés et égarés. Et comme le fait de cuisiner des plats spécifiques, comme le couscous, la rishta, le poulet, la dinde, les cuisiner spécialement pour ce jour. Toute l'année, la personne n'achète pas de dinde. Et lorsque vient le jour de Ashura, il dit « j'ai envie de manger la dinde ». Au fait, il dissimule le fait de lier l'achat et la consommation de la dinde au jour de Ashura. Et ceci, vous voyez bien, il est clair et évident que c'est une ressemblance aux pratiques des non-musulmans. La rishta, le couscous, le poulet et la dinde sont des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, sont des aliments licites, bénéfiques qu'Allah Azza wa Jal nous a permis. On peut les consommer à notre volonté, mais
il n'y a pas lieu de lier la consommation de ces aliments à un jour spécifique ou à un événement spécifique. Tu veux manger de la dinde, tu as 365 jours. Mange matin et soir si tu veux. Tu veux manger le poulet, le couscous, la lichta, fais-le. Mais il ne faut pas spécifier ce plat, ce jour spécialement, le jour de Ashura. Donc mes frères en Allah, toutes ces pratiques et leurs semblables sont des innovations détestables. Il n'est pas permis de le faire. Détestable au sens réprimandé, rejeté. Il n'est pas permis, il est haram de pratiquer ces choses, ni de participer à cela, ni de répondre à une invitation pendant laquelle on fête ou bien on réalise ces choses-ci. Et il n'y a pas lieu de dire que ce n'est rien d'autre que des traditions et des coutumes, parce que ces soi-disant traditions et coutumes, en fait, elles sont basées sur des innovations et des mauvaises croyances. Parce que le fait de considérer ce jour comme un jour de Eid, c'est la pratique des Juifs. Les Juifs de Khaybar, de Médine, c'est eux qui considéraient ce jour comme un jour de fête. Alors celui qui considère ce jour comme un jour de fête aura ressemblé aux Juifs. Ou bien, les autres personnes qui ont innové le fait de considérer le jour de Ashura comme étant un jour de Eid, c'est ceux qui détestent les gens de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, alors que les aimer est un devoir religieux. Alors ils se réjouissent du jour où est mort le petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam, Al-Hussein, fils de Ali. Alors ils font la fête ce jour pour dire voilà il est mort et tant mieux pour lui et tant pis pour les chiites. Ceci, on ne peut pas se réjouir de la mort de celui qui est le meilleur, lui et son frère, le meilleur des jeunes gens qui rentreront au paradis, l'aimé du prophète alayhi salatu wassalam. Et de même que la lamentation et le fait de renouveler les tristesses ce jour, c'est une pratique des chiites. Et les autres paroles, le fait de dire que si tu fais cela, tu trembleras toute ta vie, si tu fais ceci, tu n'auras pas ceci, ceci sont des croyances infondées, incorrectes et contraires aux enseignements de l'islam. Donc même si une personne faisait une des choses que nous avons citées, et qui dit, moi je ne crois pas en cela, c'est juste que j'ai trouvé mes ancêtres le faire, alors je fais comme eux, c'est une coutume, c'est une habitude, c'est pour que la famille se rejoigne autour d'une table. On lui dit, ce que tu dis ne suffit pas pour légiférer cet acte et pour le permettre. Le mieux à toi n'est pas de suivre tes ancêtres, mais le mieux à toi est de suivre les enseignements du Seigneur de tes ancêtres, subhanahu wa ta'ala, celui qui t'a légiféré ce que tu dois faire et celui qui t'a interdit de faire le contraire. Donc mes frères en Allah, voici le droit chemin que nous devons suivre. Et voici à l'opposé le chemin, un chemin parmi les chemins de l'égarement, des chemins que nous devons éviter, car rappelez-vous que toute innovation est égarement et tout égarement est en enfer. أسأل الله عز وجل أن يهدينا سبل السلام. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويرحمنا ووالدينا جميعا وأهالينا جميعا وسائر المسلمين والمسلمات. نسأل الله عز وجل أن يدافع عن الذين آمنوا في حلب وفي سوريا كلها وفي بورما وفي كل بقاع الأرض وفي اليمن وفي سائر بقاع الأرض. نسأل الله عز وجل أن يضرب الظالمين بالظالمين وأن يخرج المسلمين المستضعفين سالمين غانمين. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سبل السلام وأن يسترنا وأن يعفو عنا ويعافينا جميعا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.